Good morning, all. This lecture is the first one of a lecture series. My plan is to give you a brief introduction to the subject statistical mechanics through a series of lectures. My reference for this lecture series will be Statistical Mechanics by R.K. Pathria. And this is the syllabus which I am going to follow. In the first few lectures, I will deal with the statistical basis of thermodynamics, microscopic and macroscopic states, entropy of mixing Gibbs paradox, few ideas of microcanonical ensemble, then ideas of canonical ensemble, energy fluctuations in canonical ensemble, equipartition theorem, etc. In the second session, in a few lectures, I will explain the grand canonical ensemble, then fluctuations in grand canonical ensemble, formulation of quantum statistics, idea of density metrics, system composed of indistinguishable particles, etc. The third session, we will deal with quantum statistics, quantum theory of simple gases, then ideal Bose systems, then ideal Fermi systems, explanation of thermodynamics of blackbody radiation by considering it as a Bose gas, then explanation of the properties of metals by treating the electron as Fermi gas. Okay, so this is the overall idea. Then before going into the syllabus, I will give you a brief history of evolution of statistical mechanics. Actually, statistical mechanics is all about explaining the thermodynamics of a system in a microscopic point of view. So it starts with kinetic theory of gases, then later it transformed to ensemble theory. So here I listed a few scientists who gave major contributions to the field. ഓരോ സയൻറ്റിസ്റ്റിൻ്റെയും ബ്രാക്കറ്റിൽ ഞാൻ അവർ ജീവിച്ചിരുന്ന പീരീഡ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. So the notable works started with Bernoulli. In 1738, Bernoulli used kinetic theory of gases to derive Boyle's law. Okay? Actually, Boyle's law is derived in 1600s, and Boyle's law states that at constant temperature, pressure of an ordinary gas is inversely proportional to volume. That is, pressure into volume is equal to a constant. An increase in pressure means a decrease in volume. So this law was derived using the assumption that the molecules in a gas is in random motion. The collision with the walls of the container is the reason for pressure. Using this assumption, this is the idea of kinetic theory of gas. Using this assumption, Bernoulli could able to derive this equation. He also attempted to incorporate a correction due to the finite size of the molecule. He replaced V with V minus V. Then, almost 100 years later, in 1821, ഓക്കെ, ഞാൻ ആ പീരീഡ്സ് പറയുന്നത് ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഗ്യാപ്പിലൊക്കെയാണ് ഓരോരോ ഡെവലപ്മെന്റ്സ് നടക്കുന്നത് പണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ജോൺ ഹെറാപാത്ത്, okay, in 1821, he also derived Boyle's law using these assumptions, using kinetic theory of gases. That is, molecules in a gas is in random motion and they collides with each other and it to the walls of the container. He also derived the same thing. Then in 1851, James Prescott Joule, okay, Joule is a famous physicist. He showed that pressure of gases is directly proportional to square of the molecular speed. But he assumed that all the molecules in a gas are moving with the same speed. Okay? So, ഒരു ഗ്യാസ് എക്സർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ ആ ഗ്യാസിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സ്പീഡിന്റെ സ്ക്വയറിന് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ആണെന്നാണ് ജൂള്. അതിനുശേഷം in 1856, Kronig discovered an equation for pressure. He derived an equation for pressure and it is nothing but P is equal to 1/3 nmc square. So already നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും. Here also Kronig assumed that all the molecules have same speed. Then here comes Clausius. Okay, he derived ideal gas law in 1857. 2 years later, he introduced the concept of mean free path.
He also has contributions in thermodynamics, second law of thermodynamics. There is a statement by Clausius for second law of thermodynamics. So he gave few major contributions to the field of kinetic theory. So Maxwell referred Clausius as principal founder of kinetic theory of gases, while Gibbs called Clausius as father of statistical mechanics. Okay. Then comes James Clerk Maxwell. Okay. In 1860, he derived law of distribution of molecular speed. അപ്പോൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടായിരുന്നവരെല്ലാം കൺസിഡർ ചെയ്തിരുന്നത് കൈനറ്റിക് തിയറിയിൽ മോളിക്യൂൾസ് റാൻഡം മോഷനിലാണെന്നും എല്ലാവർക്കും ഒരേ സ്പീഡാണെന്നുമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് മാക്സ്വെൽ showed that, or he derived a distribution law. He says that molecules velocity is not a constant. Okay, it can vary from a low value to a high value, and you can plot velocity on one axis and number of particles on other axis. The plot will be something like this. This is the distribution curve. What is the meaning of this curve? Molecules having very low velocity will be very small in number. Particles having very high velocity is also small in number. Most of the molecules have an intermediate velocity. Okay. So molecules in a different speed ആണ്, പക്ഷേ കൂടുതൽ മോളിക്യൂൾസിനും ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് സ്പീഡ് ആയിരിക്കും. ഏറ്റവും സ്പീഡ് കുറഞ്ഞവരും ഏറ്റവും സ്പീഡ് കൂടിയവരുടെ എണ്ണം വളരെ കുറവായിരിക്കും. ദിസ് ഈസ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ. Then in 1867, Maxwell's transport equation. In 1871, he derived Maxwell's thermodynamic relations. Okay, these are famous relations. So Maxwell gave a lot of contributions to the field of kinetic theory of gases. Then this is the real one, Boltzmann. Okay, Boltzmann ജീവിച്ചിരുന്ന കാലഘട്ടം നമുക്ക് 1844 to 1906 ആണ്. In 1868 to 1871 period. ഇപ്പോൾ ബോൾട്സ്മാന്റെ പ്രായം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചാൽ അറിയാം, 25 വയസ്സൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത്, അത്രയും എങ്ങായിരുന്ന സമയത്ത് he generalized the Maxwell's distribution law to polyatomic gases. By then it is known as Maxwell-Boltzmann distribution. Okay, Maxwell-Boltzmann distribution എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. Then he introduced a factor known as Boltzmann factor, e raised to minus beta e. നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത്, സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സിന്റെ കോഴ്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫ്രീക്വന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടേമാണ് ഇ റേസ്ഡ് ടു മൈനസ് ബീറ്റ ഇ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേമാണ്. ഓക്കെ, സോ അത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ബോൾട്സ്മാൻ ആണ്. ബോൾട്സ്മാൻ ഫാക്ടർ എന്നാണ് അത് അറിയപ്പെടുന്നത് തന്നെ. ദെൻ ഇക്വിപാർട്ടീഷൻ തിയറം. Then the major contribution is in 1872, it is H theorem. Okay, what is H theorem? Every natural system has a tendency to approach to a state known as equilibrium state. Once the state is achieved, it will stay there forever. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് ലീവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിസ്റ്റം ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. ടൈം എവല്യൂഷൻ നമുക്ക് പറയാം. ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്ത് ഫൈനലി ഇറ്റ് വിൽ അപ്രോച്ച് ടു എ സ്റ്റേറ്റ് വിച്ച് ഈസ് നോൺ ആസ് ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റ്. ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഒന്നും ചേഞ്ച് ചെയ്യില്ല. ഓക്കെ, ഇനി അത് ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യും. നമ്മളൊരു എക്സ്റ്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് കൊടുക്കുന്നതിന് വരെ ആ സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ. സോ ഏതൊരു നാച്ചുറൽ സിസ്റ്റത്തിനും ഇങ്ങനെ ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. സോ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഇറിവേഴ്സിബിൾ നേച്ചറാണ്. ഒരു ഡയറക്ഷനിൽ മാത്രമാണ് ടൈമിനനുസരിച്ച് സിസ്റ്റം ഇവോൾവ് ചെയ്യുക. ഒരു സ്റ്റേറ്റ് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചത് സ്വയം തിരിച്ചു പോരും. സോ ദിസ് ഈസ് ലൈക്ക് ആൻ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം. അപ്പൊ ഈ ഇറിവേഴ്സിബിൾ ബിഹേവിയറിനെ അന്നുണ്ടായിരുന്ന കുറെ സയന്റിസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്തു. ഓക്കെ, അതിൽ മെയിനായിട്ട് രണ്ടുപേരാണ് ലോഷ്മിറ്റും സെർമേലോയും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സിസ്റ്റത്തിലെ മോളിക്യൂൾസിന്റെ ഡൈനാമിക്സ് ഗവേൺ ചെയ്യുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ ആക്ച്വലി റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചറാണ്. ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് ഓഫ് മോഷൻ റിവേഴ്സിബിൾ ഇൻ നേച്ചറാണ്. ബട്ട് വൈ ദിസ് ഇറിവേഴ്സിബിൾ ബിഹേവിയർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ സിസ്റ്റം? അപ്പൊ എങ്ങനെയാണ് ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോറിലേറ്റ് ചെയ്യുക? അവിടെ ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഇല്ല എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഇവരുടെ ആർഗ്യുമെന്റ്. ആക്ച്വലി ബോൾട്സ്മാൻ couldn't successfully explain his arguments. ഇതിനെ അഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് ബോൾട്സ്മാന് കഴിഞ്ഞില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ദിസ് ലീഡ്സ് ബോൾട്സ്മാൻ ഇൻ എ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്പെയർ ആൻഡ് സം ക്ലെയിംസ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ലീഡ്സ് ടു ഹിസ് സൂയിസൈഡ്. ബോൾട്സ്മാൻ 1906 സൂയിസൈഡ് ചെയ്യായിരുന്നു. അതിന്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് പിന്നീട് ഈ ഒരു ബോൾട്സ്മാന്റെ തിയറി
അംഗീകരിക്കുകയും ഇപ്പോൾ എല്ലാം നമ്മൾ ആ ഒരു ഇത് നമുക്കറിയാം ഏത് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഒരു സിസ്റ്റത്തിനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വിലിബ്രിയം സ്റ്റേറ്റിൽ എത്തുന്നു, അത് അതിൽ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറയാം. ഓക്കെ, നൗ comes ensemble theory. Okay, in 1870s, Boltzmann actually started works with ensemble theory. Then it is later developed by Maxwell. What is the essential difference between kinetic theory and essential theory, ensemble theory? In kinetic theory, we have a single system, and we will look at the time average, long time average of different properties of the system. സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടിയുടെയും നമ്മൾ ടൈം ആവറേജ് ആണ് നോക്കുക. സിസ്റ്റത്തിലെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ ടൈമിനനുസരിച്ച് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ലോങ് പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം എടുത്തിട്ട് അതിലെ ആവറേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എൻസെമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻസെമ്പിൾ ഈസ് ആക്ച്വലി എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്. ഓക്കെ, എ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഐഡന്റിക്കൽ സിസ്റ്റംസ്, ഓൾ ദി മൈക്രോസ്കോപ്പിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ സെയിം. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സിസ്റ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫോർ എ പർട്ടിക്കുലർ ഫിസിക്കൽ ക്വാണ്ടിറ്റി ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓവർ ഓൾ ദി എൻസെമ്പിൾസ് അറ്റ് എ പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റ്. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റന്റിൽ ഈ എൻസെമ്പിൾസിലെ ആവറേജ് എടുക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ആവറേജ് ഓവർ എ ലോങ് ടൈം യു ക്യാൻ ടേക്ക് ദ ആവറേജ് ഓവർ ഓൾ ദി എൻസെമ്പിൾസ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ആണ് ഇതിനകത്ത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഇവരാണ്. ബട്ട് അതിൽ കൂടുതൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തതും അതിൽ കൂടുതൽ വർക്ക് ചെയ്തതും ഗിബ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഗിബ്സ് ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഗിബ്സ് ഫ്രീ എനർജി അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ടേംസ് നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലിയർ ആണ്. ആക്ച്വലി ഗിബ്സിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ തെർമോഡൈനാമിക്സിൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുന്നത് മാക്സ്വെല്ലിന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എങ്ങനെയാണോ അതുപോലെയാണ്. ഇപ്പോൾ മാക്സ്വെൽ എന്ന് പറയുന്ന ഇലക്ട്രോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള സബ്ജക്റ്റിൽ എത്രമാത്രം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അതേ ഇമ്പോർട്ടൻസ് തന്നെ ഗിബ്സിന് തെർമോഡൈനാമിക്സ് എന്നുള്ള ഫീൽഡിൽ. Now here comes the Indian scientist S.N. Bose. ഇപ്പോഴേക്കും 1900s ആയി. ഓക്കെ, 1924 100 വർഷം മുന്നേ 1924 S.N. ബോസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷന്റെ ഫിനോമിനോൺ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരു കാലഘട്ടമായിട്ട് ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുകയും കുറെ ഫെയിലിയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് മാക്സ് പ്ലാങ്കിന്റെ ക്വാണ്ടം തിയറി വരികയും അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇലക്ട്രോമാഗ്നറ്റിക് റേഡിയേഷൻസ് എമിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നത് കണ്ടിന്യൂസ് അല്ല, ഡിസ്ക്രീറ്റ് പാക്കറ്റ്സ് ആണ്, അതിനെ ഫോട്ടോൺ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക. അപ്പൊ ഈ ഫോട്ടോൺ എന്നുള്ള കോൺസെപ്റ്റും ഫോട്ടോണിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷനും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് S.N. ബോസ് ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു 1924. ഈ എക്സ്പ്ലനേഷൻസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കാണുകയും ഈ ഐഡിയ ഐൻസ്റ്റൈൻ ഫർദർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുകയും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന, അതായത് ഈ പറഞ്ഞ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസ്, അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ ഉണ്ടെന്നും അതിനെ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. ഈ ഒരു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾസിനെ പിന്നീട് ബോസ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് വിളിച്ചു. ദെൻ ആ പാർട്ടിക്കിൾസ് കാണിക്കുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേഷൻ, അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സ്. ദെൻ ഒരു പുതിയൊരു സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ തന്നെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ കണ്ടൻസേറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡെവലപ്മെന്റ്സ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഈ 1924-25 ആ ഒരു സമയത്താണ്. ഓക്കെ, ദെൻ എൻറിക്കോ ഫെർമി 1926 ആക്ച്വലി 1924 ഈ ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന്ന അതിൽ നിന്നുള്ള ഇൻസ്പിറേഷനിൽ തന്നെയാണ് 1926 ഫെർമി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് നോൺ ആസ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഇതിലെ പോൾ ഡിറാക് 1926 തന്നെ വേവ് ഫംഗ്ഷനും സിമ്മട്രിയും തമ്മിലുള്ള ഒരു വേവ് ഫംഗ്ഷന്റെ സിമ്മട്രിയും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സും തമ്മിലുള്ള ഒരു കണക്ഷൻ പറയുണ്ടായി. അതായത് രണ്ട് തരം സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉണ്ട് ക്വാണ്ടം പാർട്ടിക്കിൾസിന്. വൺ ഈസ് ബോസ് ഐൻസ്റ്റൈൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്, സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ്. ഓക്കെ, ഡിറാക് said that the particles which obey Bose-Einstein statistics will have symmetric wave function, and particles that obey Fermi-Dirac statistics will have antisymmetric wave function. And all the particles can be classified into these. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിലേക്ക് പെടുത്താം എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസും. All quantum particles can be split into these two categories. വേറൊരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു കാറ്റഗറി ഇല്ല. ഓക്കെ, either wave function should be symmetric or antisymmetric. അങ്ങനെ ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോൾ ഡിറാക് ആണ് 1926. ഓൾസോ the idea of density matrix is used from both statistical and quantum mechanical point of view. The idea of density matrix കൊണ്ടുവന്നത് ലാൻഡോ ആണ്. ബട്ട്
ഡിറാക് അത് യൂസ് ചെയ്യും. ദെൻ അർണോൾഡ് സോമർഫീൽഡ് ആറ്റം മോഡലിലൊക്കെ വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പേരാണ്. സോമർഫീൽഡ് എന്താണ് ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് വന്നപ്പോൾ ഇലക്ട്രോൺസ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിക്കിൾ ആണെന്നും മെറ്റലിലെ കണ്ടക്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺസിനെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം, ഫെർമി ഗ്യാസ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മെറ്റലിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തു. മെറ്റലിന്റെ എല്ലാ പ്രോപ്പർട്ടീസും ഈ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഉപയോഗിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം സോമർഫീൽഡ്. Then Landau in 1927 he introduced the idea of density metrics. Also he explained diamagnetism. Okay, the phenomenon diamagnetism is explained by Landau. Then comes Pauli. Okay, Pauli's exclusion principle is very famous. So Pauli in 1927 he introduced grand canonical ensemble. And the main contribution is at 1940 he gave the connection between spin and statistics. Okay, spin എന്നൊരു പ്രോപ്പർട്ടി പാർട്ടിക്കിൾസിന് ഉണ്ടെന്നതിന് മുന്നേ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ സ്പിന്നും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സുമായിട്ടൊരു ബന്ധമുണ്ടെന്നും ഇന്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ബോസ്-ഐൻസ്റ്റീൻ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുമെന്നും ഹാഫ് ഇന്റഗ്രൽ സ്പിന്നുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് ഫെർമി ഡിറാക് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് ഒബേ ചെയ്യുമെന്നും പറഞ്ഞത് പൗളിയാണ്. Pauli also explained the paramagnetism, phenomenon of paramagnetism. So these are some developments in the field of statistical mechanics. Now we will move on to unit 1. It is a statistical basis of thermodynamics. Actually, thermodynamics was a field of experimental study before 1850s. In 1850s, through the works of Carnot, Joule, Clausius, Kelvin, etc., it became a major discipline of physics. And initially, kinetic theory was well known. Then later it gave way to ensemble theory, and it is developed by Maxwell and Boltzmann. And the power of techniques of this ensemble theory reduced thermodynamics into a status of an essential consequence of get-together of statistics and mechanics. Okay, so statistics and mechanics, statistical ideas, mathematics statistical ideas, mechanical ideas കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്ത് ആ ഒരു ഫീൽഡിനെ നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് എന്ന് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഐഡിയാസിന്റെ ഒരു കോൺസിക്വൻസ് ആയിട്ട് ഈ ഐഡിയാസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അതിന്റെ തിയറി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഒരു നാച്ചുറൽ കോൺസിക്വൻസ് ആയി തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതാണ് ഇനി ഉള്ള പോർഷൻസിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. സോ വി വിൽ ഫസ്റ്റ് ഡിഫൈൻ സം ടേംസ്. ഓക്കെ, ഈ ടേംസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഇത് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് വരുന്നതാണ്, തെർമോഡൈനാമിക്സ് പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. സിസ്റ്റം, വാട്ട് ഈസ് മീൻ ബൈ സിസ്റ്റം? സിസ്റ്റം ഈസ് ആക്ച്വലി ദ സബ്ജക്ട് ഓഫ് ദി ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യത്തിനെ സ്റ്റഡി ചെയ്യും, ആ സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന വസ്തു എന്താണോ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ് എനർജി ഓർ മാറ്റർ. ഓക്കെ, അത് ചിലപ്പോൾ ഒരു കണ്ടെയ്നറിലുള്ള ഗ്യാസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ക്യാവിറ്റിക്കുള്ളിൽ റേഡിയേഷൻ ആവാം. ഓക്കെ, ബ്ലാക്ക് ബോഡി റേഡിയേഷൻ ഒക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത്. സോ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എ റീജിയൻ കണ്ടെയ്നിങ് എനർജി ഓർ മാറ്റർ അറൌണ്ട് വിച്ച് വി ക്യാൻ ഡ്രോ എ ബൗണ്ടറി. Okay, surely we can imagine a boundary around that, and work or heat can be transferred across the boundary. ആ ബൗണ്ടറിക്ക് അക്രോസ് ആയിട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറ്റ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വിത്ത് ബൗണ്ടറി ഒരു ഇതിനെ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഇതിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ബൗണ്ടറിക്ക് പുറത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഏരിയകളെയാണ് എന്ത് വിളിക്കുക? സറൗണ്ടിങ്സ്. എനിത്തിങ് ഔട്ട്സൈഡ് ദ സിസ്റ്റം ബൗണ്ടറി ഈസ് കോൾഡ് സറൗണ്ടിങ്സ്. ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഏത് കാര്യം എടുത്തിട്ടാണോ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അതിനെയാണ് സിസ്റ്റം എന്ന് വിളിക്കുക. അതല്ലാത്ത അതിന് പുറത്തുള്ള എല്ലാത്തിനും നമുക്ക് സറൗണ്ടിങ്സ് എന്ന് വിളിക്കും. തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റ്, ദാറ്റ് ഈസ് മീൻ ബൈ തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റ്. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റംസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ള സിസ്റ്റംസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്, കാരണം മോളിക്യൂൾസ് ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിനകത്തുള്ള പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ അതിന്റെ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്, ഓഫ് ദി ഓർഡർ ഓഫ് 10⁻23 ഒക്കെയാണ്. ഇപ്പൊ 10⁻23 പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബ് ഒക്കെ എണ്ണമാണ് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. അത്രയും വലിയ എണ്ണം ആവുന്ന സമയത്ത് യു ക്യാൻ ഡിഫൈൻ എ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി n/v, നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി, നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് പെർ യൂണിറ്റ് വോളിയം.
In the limit n and v tends to infinity, this ratio will remain fixed at a finite value. അപ്പോൾ നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സിസ്റ്റങ്ങളെ അത് ആ ലിമിറ്റിനെയാണ് നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക് ലിമിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്പർ ഡെൻസിറ്റി ക്യാൻ ബി ടേക്കൺ ആസ് എ കോൺസ്റ്റന്റ്. ഓക്കെ, now there are two types of properties, extensive properties and intensive properties. What is mean by extensive properties? Extensive properties എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിസ്റ്റത്തിന്റെ സൈസിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന പ്രോപ്പർട്ടീസ്. ഓക്കെ, എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it can be mass or it can be internal energy, heat capacity, enthalpy, entropy. Okay, all these properties, Gibbs free energy, Helmholtz free energy, all these properties are extensive properties of a system. Intensive properties means they are independent of the size of the system. Okay, size and independent area. For example, temperature, density, melting point, boiling point, viscosity, surface tension, all these are intensive properties. They won't depend on the size of the system. Okay, so these are few definitions. Now we will discuss what is mean by microstate and macrostate. What is mean by microstate and macrostate? So consider a system of n particles. Okay, suppose you have a system of n particles. V വോളിയത്തിലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. V വോളിയത്തിലാണ് ഈ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉള്ളതെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആൻഡ് സപ്പോസ് all the particles, the sum of all the particles energy is E. Okay, each particle will have some energy and the sum of the total energy of the system is E. Okay, so n number of particles are there, V is the volume of the system and E is the total energy of the system. Okay, we are assuming that the energy is fixed. Then I can write E as sigma I Ni E or epsilon I, where epsilon I is energy of, or the system has Ni particles of energy epsilon I. Okay, I can say that Ni particles have energy epsilon I. അപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടാവാം ഒരേ എനർജി ഉള്ളത്. ഓക്കെ, സിസ്റ്റത്തിന് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജികൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജികളാണ്. സിസ്റ്റത്തിന് എല്ലാ എനർജീസും പോസിബിൾ അല്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. സിസ്റ്റത്തിലെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജീസ് ആർ ഡിസ്ക്രീറ്റ്. സിസ്റ്റത്തിൽ കുറെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്, ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന എനർജി കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ടുള്ളതല്ല, ഡിസ്ക്രീറ്റ് എനർജീസ് ആണ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം, പാർട്ടിക്കിളിന്റെ ബോക്സ് ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എനർജി വാല്യൂസ് എല്ലാ വാല്യൂസും എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. ദർ ആർ സർട്ടൻ ഡിസ്ക്രീറ്റ് വാല്യൂസ്. So we are considering discrete energy values Ei. There are Ni particles having energy Ei. Then total energy, I can write it as something like if N1 particles with energy epsilon 1, N2 particles with energy epsilon 2, like that, N3 particles with energy epsilon 3, etc. The total will be E. Also, this call this as equation 1. Also, I can write the total number of particles as sigma I Ni. Sigma I Ni. പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഓരോ എനർജി ഉള്ള EI എനർജി ഉള്ള Ni പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഓരോ എനർജി ഉള്ള എണ്ണം ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. അവരുടെ ടോട്ടൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ്. ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Now a macrostate means the specification of N, V and E is called a macrostate. If you specify these three parameters, number of particles, volume and total energy of the system, then we can say that it is a particular macrostate. Okay, this is an example of a macrostate. But we can see that satisfying this macrostate, there can be a lot of different microstates. What is mean by microstate? Suppose this is a container containing gas molecules. These gas molecules are gas molecules are random motion. There is no interaction.
assume that there is no interaction. Okay, if there was interaction, equation energy ഇങ്ങനെ ആവില്ല. Okay, interaction no interaction എന്നാണ് ഇവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഇന്ററാക്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? നിങ്ങൾ E1 എനർജി ഉള്ള ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക, E2 എനർജി ഉള്ള വേറൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിൽ ഇവരുടെ ടോട്ടൽ എനർജി E1 plus E2 ആയിരിക്കും. But if there is interaction, total energy will be E1 plus E2 plus some E12. That is, there will be some interaction between these two. അതൊരു എനർജി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജി കൂടാതെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ എനർജിയും കൂടെ ഉണ്ടാവും. ഇൻഡിവിജ്വൽ എനർജീസിന്റെ സമ്മ് ടോട്ടൽ എനർജി തരണമെങ്കിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഇത് എടുത്തിരിക്കുന്നതെല്ലാം ഇന്ററാക്ഷൻ ഇല്ല എന്നെടുത്തിട്ടാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് ഇക്വേഷൻസ് എഴുതാൻ പറ്റുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്ററാക്ഷൻ ഒന്നുമില്ല, സോ ദർ ഈസ് നോ പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി. ഓക്കെ, ഇതൊരു ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള ഗ്യാസ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. ഇവിടെ എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഒന്നുമില്ല, കൈനറ്റിക് എനർജി മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ കുറെ മോളിക്യൂൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെയുള്ള ഒരു മോളിക്യൂൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ദിസ് ഈസ് എ, ഇവിടെ വേറൊരു മോളിക്യൂൾ ഉണ്ട്, ദിസ് ഈസ് ബി. ഇവരെല്ലാം റാൻഡം മോഷനിലാണ്. ദേ ഹാവ് മൊമെന്റം, സോ ദേ ഹാവ് കൈനറ്റിക് എനർജി. സം ഓഫ് ഓൾ ദിസ് കൈനറ്റിക് എനർജി വിൽ ഗിവ് യു ടോട്ടൽ ഇ. ദർ ആർ n number of particles. The wall is fixed. എന്നതിനകത്തൊന്നും മാറില്ല. വോളിയം ഈസ് ഓൾസോ ഫിക്സഡ്. ഇതെല്ലാം ഫിക്സഡ് ആണ്. ബട്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈമിൽ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ ഇവിടെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് സമയം കഴിയുമ്പോൾ ഈ പാർട്ടിക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ബിയുടെ പൊസിഷനിലെത്താം, ബി എയുടെ പൊസിഷനിലെത്താം, അല്ലെങ്കിൽ എക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഇവിടേക്ക് എത്താം, ബി കുറച്ച് ഇങ്ങോട്ട് മാറാം. ബിക്കോസ് ദീസ് മോളിക്യൂൾസ് ആർ ഇൻ റാൻഡം മോഷൻ. ഇവരിങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പൊസിഷൻ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പൊ എ ഇവിടെ ഇരിക്കുക എന്നുള്ളത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിൽ എ എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ മാത്രം, ബാക്കി എല്ലാവരും ഫിക്സഡ് ആണെങ്കിൽ പോലും എ എന്നുള്ള മോളിക്യൂൾ മാത്രം വേറൊരു പൊസിഷനിൽ എത്തിയാൽ ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു അനദർ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, മൈക്രോസ്കോപ്പിക് ലെവലിൽ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന മോളിക്യൂൾ ഇവിടുന്ന് വേറൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്താന്ന് പറഞ്ഞു. സോ അതൊരു ഡിഫറെന്റ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽ പാർട്ടിക്കിളിന്റെ പൊസിഷനും മൊമെന്റും ടൈമിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് മീൻസ് for this particular macro state there are a lot of micro states. അവിടെ ഒരുപാട് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഇതേ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് തരുന്ന ഒരുപാട് പോസിബിലിറ്റീസ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്. അവരെയാണ് നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. സപ്പോസ് ഐ ഹാവ് 4 particles. സപ്പോസ് n is equal to 4. എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. They are distinguishable particles. അവരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യാമെന്ന് എഴുതാം, എ ബി സി ഡി. ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ ആയതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോരോ ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ഐ നീഡ് എ ടോട്ടൽ എനർജി ഓഫ് 6 എപ്സിലോൺ. ഓക്കെ, അടുത്ത കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഞാൻ വെക്കുകയാണ്. ടോട്ടൽ എനർജി, എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിന്റെയും എനർജി ഫിക്സഡ് ആണ്. നമ്മൾ എനർജി നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ ഫിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുക. അപ്പൊ എന്റെ ഇവിടുത്തെ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 4 ആണ്, ടോട്ടൽ എനർജി 6 എപ്സിലോൺ ആണ്. ഓക്കെ, there are 4 single particle energy states. What does it means? Epsilon 1 is equal to 0, epsilon 2 is equal to E, epsilon 3 is equal to 2E, epsilon 4 is equal to 3. Okay, I have these 4 states. എൻ്റെ കയ്യിൽ എൻ്റെ പാർട്ടിക്കിൾസിന് 4 പാർട്ടിക്കിളാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത്. ഈ 4 പാർട്ടിക്കിൾസിന് എടുക്കാവുന്ന സ്റ്റേറ്റുകൾ ഈ 4 എണ്ണമാണ്. ഈ 4 എനർജി മാത്രമേ അവർക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. അവരുടെ എനർജി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു, നമ്മൾ സിഗ്മ NI EI എന്നുള്ള ഇക്വേഷൻ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആണ്. ഈ 4 എനർജിയിൽ ഏതെങ്കിലും എടുക്കാം. 0 വേണമെങ്കിൽ എനർജി എടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ എപ്സിലോൺ എനർജി പറ്റും. അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 2 എപ്സിലോൺ, അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ 3 എപ്സിലോൺ. ഈ 4 എനർജി മാത്രമാണ് പാർട്ടിക്കിൾസിന് എടുക്കാൻ പറ്റുക. 4 പാർട്ടിക്കിളിന് ഈ ഡിഫറെന്റ് എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സിൽ ഒക്കുപ്പൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ആകെയുള്ള കണ്ടീഷൻ 4 പേരുണ്ടാവണം, ടോട്ടൽ എനർജി 6 എപ്സിലോൺ ഇതേ പാടുള്ളൂ. ഓക്കെ, 6 എപ്സിലോൺ. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒരു വേ ആണ് ഇത്. 4 പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി 6 എപ്സിലോൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് 2 പാർട്ടിക്കിൾ 0 എനർജി ഉള്ള സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റിലിരിക്കുക, 2 പാർട്ടിക്കിൾ 3 എപ്സിലോൺ ഉള്ളതിലിരിക്കുക. അപ്പൊ എന്തായി? ടോട്ടൽ എനർജി ഇതിന് 0 എനർജി, ഇതിന് 0 എനർജി, ഇതിന് 3, ഇതിന് 3. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ 6 എപ്സിലോൺ.
റൈറ്റ്. ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ. ഇനി ഇത് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷബിൾ പാർട്ടിക്കിൾ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ താഴെ എയും ബി ഇരിക്കണം എന്നില്ല, താഴെ വേണം എയും സിയും ഇരിക്കാം. അപ്പൊ മുകളിൽ ബിയും ഡിയോ 4 പേരാണ് എന്തെങ്കിലും. അപ്പൊ ഇത് വേറൊരു ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇതൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എത്ര രീതിയിൽ നമുക്ക് വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാം? അത് ഒന്ന് ഇതാണ്, രണ്ടാമത്തേത് ഇങ്ങനെ, മൂന്നാമത്തേത് എയും ഡിയും താഴെ വരുന്നു. ആദ്യം ഞാൻ നോക്കുക, എഴുതുന്ന ഓർഡർ ഉണ്ട്, എ ബി, എ സി, എ ഡി. ഈ ഓർഡറിൽ എഴുതണം എന്നൊന്നുമില്ല, മനസ്സിലാക്കാൻ എളുപ്പത്തിന്. ബി സി, ബി ഡി, സി ഡി, ഇത്രയും ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. സോ ടോട്ടൽ ways to visualize the distribution is 6. 6 വഴികളുണ്ട് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ വിഷ്വലൈസ് ചെയ്യാൻ. ഇനി ഇത് മാത്രമാണോ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാക്രോ സ്റ്റേറ്റിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് പറ്റുന്ന ഒരു മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്? ഇങ്ങനെ ഒരു രീതിയിൽ ഇരിക്കുന്നത് മാത്രമാണോ? അല്ല. വേറൊരെണ്ണം ഞാൻ പറയാം. n equal to 4, e equal to 6 epsilon. n equal to 4, e equal to 6 epsilon. ഇതാണ് കണ്ടീഷൻ. ഇതാണ് സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ്. 1 1 1 1 ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. 1 1 1 1 ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോരുത്തർ അങ്ങനെ ഇരുന്നാൽ കിട്ടും. കാരണം ഏറ്റവും താഴത്തെയുള്ള എനർജി എത്രയാണ്? 0 ആണ്. ഇതിന്റെ എനർജി എപ്സിലോൺ, ഇതിന്റെ 2 എപ്സിലോൺ, ഇതിന്റെ 3 എപ്സിലോൺ. അപ്പൊ ടോട്ടൽ 6 കിട്ടും ഓരോരുത്തർ ഓരോന്നിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴും എക്ക് താഴെ ഇരിക്കാം. അപ്പൊ ബി സി ഡി ഇങ്ങനെ വരാം. എക്ക് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ഓർഡർ മാറ്റാം, ബി ഡി സി എന്നാക്കാം. എക്ക് താഴെ ഇരുന്നിട്ട് ഇവിടെ വീണ്ടും ഓർഡർ മാറ്റാം. അങ്ങനെ എ താഴെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിന് 6 പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. 6 പോസിബിലിറ്റി. ഇനി ബിക്ക് താഴെ ഇരിക്കാമല്ലോ. ഇതാ നോക്കൂ, കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആവണ്ട. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തേത് ഓൾറെഡി എഴുതി. എ ഏറ്റവും ലോവർ ലെവലിൽ ഇരിക്കുന്നത്, ബി ഏറ്റവും ലോവറിൽ ഇരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഈ ബ്ലൂ കളറിൽ ഒരു സെറ്റാണ്, അതിൽ ബി ആണ് എല്ലാത്തിലും താഴെ. ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള അടുത്ത സെറ്റാണ്, അതിൽ സി ആണ് എല്ലാത്തിലും താഴെ. യെല്ലോ കളറിലുള്ള അടുത്ത സെറ്റാണ്, അതിൽ ഡി ആണ് എല്ലാത്തിലും താഴെ. അപ്പോ ടോട്ടൽ എത്ര വേസ് ഉണ്ട്? ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ്, it is 24. Okay, then another possibility is n equal to 4, e is equal to 6 epsilon. അതിൽ ഇങ്ങനെ എനർജി, സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി. അടുത്തൊരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 0 3 0 1. 3 പേര് എപ്സിലോൺ എനർജി ഉള്ളതിൽ, അപ്പം 3 എപ്സിലോൺ ആയി എനർജി. പിന്നെ ഒരാൾ 3 എപ്സിലോൺ ഉള്ളതിൽ, അപ്പം മൊത്തം 6 എപ്സിലോൺ. ആ 3 പേര് താഴെ ഇരിക്കുന്ന, അത് ആലോചിക്കുന്നതിലും നല്ലത് മുകളിലുള്ള ഒരാളെ പറ്റിയാണ്. മുകളിലുള്ള ഒരാൾ ഡി ആവാം, ബി ആവാം, സി ആവാം, എ ആവാം. സോ ടോട്ടൽ 4. ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് 4. അടുത്തതിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും 1 0 3 0 എന്നുണ്ട്. താഴെ ഒരെണ്ണം 0-ൽ, പിന്നെ 2 എപ്സിലോൺ ഉള്ളതിൽ 3 പേര്, അപ്പോൾ അത് 6 എപ്സിലോൺ തരും. അങ്ങനെയുള്ള ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രണ്ണം വരും? വീണ്ടും 4. ഓക്കെ, ഇനി കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഇനി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരെണ്ണം കൺസിഡർ ചെയ്യാം, 0 2 2 0. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ആദ്യം കൺസിഡർ ചെയ്താണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഇത് 2 0 0 2 ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് 0 2 2 0. അപ്പൊ നമ്മൾ, എൻ്റെ കയ്യിൽ 4 എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഉണ്ട്. 0 2 2 0 എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടാവും നോക്കാം. 6 എണ്ണം ഉണ്ടാവും എനിക്ക്. 1 2 3 4 5 6. ആദ്യം ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം, ഇവിടെ 2 പേരെ വെക്കുന്നു, എ ബി. അപ്പൊ ഇവിടെ സി ഡി. ഇവിടെ ഇനി എ സി വെക്കാം, അപ്പൊ ഇവിടെ ബി ഡി വെക്കാം. ഇവിടെ ഇനി എ ഡി വെക്കാം, അപ്പൊ ഇവിടെ ബി സി വെക്കാം. ഇവിടെ ഇനി ബി സി വെക്കാം, അപ്പൊ ഇവിടെ എ ഡി വെക്കാം. ഇവിടെ ഇനി ബി ഡി വെക്കാം, അപ്പൊ ഇവിടെ എ സി വെക്കാം. ഇവിടെ സി ഡി, ഇവിടെ എ ബി. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ എനർജി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം, ഇത് 0 ആണ്, ഇത് എപ്സിലോൺ ആണ്. അപ്പൊ 2 പേരിരുന്ന 2 എപ്സിലോൺ, ഇത് 2 എപ്സിലോൺ ആണ്, 2 പേരിരുന്ന 4 എപ്സിലോൺ, രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ 6 എപ്സിലോൺ കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ ഓഫ് വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര ഉണ്ട്? 6. അപ്പൊ ടോട്ടൽ എത്രയായി നോക്കാം. ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം ഒരു 6 ഉണ്ടായിരുന്നു, then you have a 24, then a 4, then a 4, then a 6. Total it is 44. So there are 44 different ways in which you can visualize the same microstate.
ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക്കേഷൻ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് 4 നിർത്തിക്കൊണ്ട് ടോട്ടൽ എനർജി 6 എപ്സിലോൺ നിർത്തിക്കൊണ്ട് എനിക്ക് എന്തെല്ലാം രീതിയിൽ ഇതിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ആൻസർ കിട്ടിയത് 44 എന്നാണ്. സോ ദർ ആർ 44 മൈക്രോ സ്റ്റേറ്റ്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ദ സെയിം മാക്രോ സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്രാഫ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോക്കുക. ഈ ആക്സിസിൽ നമ്മൾ ഈ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ഈ ആക്സിസിൽ നമ്പർ ആണ് ഓരോ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. ഇപ്പൊ നമ്മൾ 0 2 2 0 എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 6 എണ്ണം ഉണ്ട്. 2 0 0 2 എന്നുള്ള ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഒരെണ്ണം ഉണ്ട്, 6 എണ്ണം ഉണ്ട്, സെയിം ആണ്. 1 1 1 1 എന്നുള്ളതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് 24. പിന്നെ 0 3 0 1ന് 4, 1 0 3 0ക്ക് 4. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ഇതിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് there is one distribution for which the number is very high compared to all the other distributions. നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സിസ്റ്റം, അത് ഇതിന്റെ ഒരു നേച്ചറാണ്. ഈ n കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇത് വളരെ ഷാർപ്പായിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇപ്പൊ ഞാനിതൊരു ഗ്രാഫ് പോലെ വരച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഈ 6നെ അപേക്ഷിച്ച് 24 എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കൂടുതലാണ്. ഇത് n4 എടുക്കുമ്പോഴാണ്. നിങ്ങൾ നമ്പർ 6 എണ്ണം ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ എനർജി എടുത്ത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻസ് എഴുതി നോക്കുക. ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷന് നമ്പർ വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും. ആ കൂടുതൽ എന്നുള്ളത് ബാക്കിയുള്ളതിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ വളരെ ഹൈ ആയിരിക്കും. നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന തെർമോഡൈനാമിക് സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 4 6 ഒന്നും അല്ല, 10⁻23 ഓർഡറിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളൊന്ന് ഇമാജിൻ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഇതിന്റെ ഒരു ഗ്രാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഷാർപ്ലി പീക്ഡ് ഫംഗ്ഷൻ അറൌണ്ട് പർട്ടിക്കുലർ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് മോസ്റ്റ് പ്രോബബിൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ. So in the last example, I simply explained what is a microstate corresponding to a particular microstate. But actually, for a system of n particles, if you have a system of n particles in box, then we can solve Schrodinger equation for this, and we can find the solutions psi, which is a function of r1, r2, etc., rn. If there are n particles, here r1, r2 are position vectors of particles 1, 2, 3, etc. Then the solution of Schrodinger equation, each solution of Schrodinger equation will be a particular microstate. Okay, and that solution will be corresponding to a particular eigenvalue of the relevant Hamiltonian, and that particular eigenvalue will be the energy of the system, eigenvalue E of Hamiltonian. ഹാമിൽട്ടോണിയന്റെ ഐഗൺ വാല്യൂ ആണ് എനർജി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ എഴുതുക സിസ്റ്റത്തിന്റെ, ദെൻ എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂ ഇ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചിട്ട് സോൾവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എച്ച് സൈ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഇ സൈ, ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുക, ദെൻ വി വിൽ ഗെറ്റ് വേരിയസ് സൊല്യൂഷൻസ് സൈ, ആൻഡ് ദോസ് സൊല്യൂഷൻസ് ആർ ദി വേരിയസ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ഇഫ് ദർ ആർ നോ കൺസ്ട്രെയിൻസ്, all the microstates are equally probable. Okay? It is called equal a priori probability. It is called equal a priori probability. If there are no constraints, all the microstates are equally probable. Okay, ഏത് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റിൽ ഇരിക്കാനുള്ള സാധ്യത സെയിം ആണ് സിസ്റ്റത്തിന്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഈക്വൽ a priori probability. Now we can denote the number of microstates with a letter omega. Okay? Number of microstates of a particular system, we can denote it as omega, and omega is definitely a function of n, b and e. നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത എക്സാമ്പിളിൽ നമുക്കറിയാം 4 പാർട്ടിക്കിൾ എടുത്തിട്ട് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തു. ആ 4 എന്നുള്ളത് 6 പാർട്ടിക്കിൾ ആകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അതിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യും. അല്ലെ 4 എന്നുള്ളത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യും. അതുപോലെ എനർജി, ടോട്ടൽ എനർജിയുടെ വാല്യൂ 6 എപ്സിലോണിൽ നിന്ന് വേറൊരു വാല്യൂയിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് വേരി ചെയ്യും. വോളിയം ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിംഗിൾ പാർട്ടിക്കിൾ എനർജി സ്റ്റേറ്റ്സ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷ്രോഡിഞ്ചർ ഇക്വേഷൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എനർജി ഐഗൺ വാല്യൂസിൽ വോളിയത്തിന് ഡിപ്പെൻഡൻസ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ എനർജീസ് എടുക്കാം ആ പാർട്ടിക്കിൾസിന് എന്നുള്ളത് വോളിയത്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ ഓഫ് കോഴ്സ് വോളിയത്തിനെയും കൂടെ ഈ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും. അപ്പം ഈ ഒമേഗ എന്നുള്ള ഈ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ദെൻ ഇഫ് വി ക്യാൻ റിലേറ്റ് ദിസ് ഒമേഗ ടു സം ഓഫ് ദി തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി,
ഏതെങ്കിലും തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടിയോട് ഒമേഗയെ കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതുവഴി നമുക്ക് തെർമോഡൈനാമിക്സ് ഡിറൈവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ബൈ ഫൈൻഡിങ് ദ വാല്യൂ ഓഫ് ഒമേഗ. ഇപ്പോൾ ഒരു സിസ്റ്റത്തിന്റെ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആ നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സും സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു തെർമോഡൈനാമിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബൈ കാൽക്കുലേറ്റിംഗ് ദി നമ്പർ ഓഫ് മൈക്രോസ്റ്റേറ്റ്സ്, അതാണ് നമ്മൾ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് എന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, വി ക്യാൻ ഡിറൈവ് ദി എൻറ്റയർ തെർമോഡൈനാമിക്സ്. അതാണ് ഇനി വരുന്ന സെഷനിൽ